विद्यार्थी मित्रों, आज अंग्रेजी ग्रामर में आपणे डिग्री ऑफ कम्पेरिजन लेवानुं छे। अने डिग्री ऑफ कम्पेरिजन एनो अर्थ एम थाय के गुणात्मक सरखामणीना स्तरो के कोईपण नाम होय, कोईपण नाउन होय, एना अलग अलग गुणो होय छे। हवे ए गुणोनी ज्यारे आपणे सरखामणी करीए छीए त्यारे ए डिग्री ऑफ कम्पेरिजनना स्वरूपमां जोवा मळे छे। डिग्री ऑफ कम्पेरिजन में बे शब्दों तमारे खास समझवानी जरूर है, जेने अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहवाय छे अने गुजराती में विशेषण कहवाय छे। एवो शब्द है एडजेक्टिव अथवा तो विशेषण। कोने कहेवामां आवे छे एडजेक्टिव? एडजेक्टिव अथवा विशेषण एवो शब्द है कि जे नामना अर्थ में वधारो करे छे। दाखला तरीके हूँ एक वाक्य लखूँ के अभय इज अ बॉय। अभय छोकरो छे, पण ए छोकरो केवो छे? आ नाउन छे, ए नाउनना अर्थमां वधारो करे छे। तो मारे एम लखવું होय तो अभय इज अ स्ट्रोंग बॉय, अथवा तो हूँ एम लखूँ क्लेवर बॉय, अथवा तो एम लखूँ के रिच बॉय, अथवा तो एम लखूँ के अभय इज अ ब्रेव बॉय। तो आज स्ट्रोंग छे, क्लेवर छे, रिच छे, पुअर छे, ए बधा छे ए आपणा एडजेक्टिव अथवा तो विशेषण छे। एडजेक्टिव अथवा तो विशेषण कोने कहेवामां आवे छे कि जे नामना अर्थमां वधारो करे छे, नामनी कोई गुणवत्ता दर्शावे छे, कोई गुणनी वात करे छे, त्यारे आपणे एने विशेषण अथवा तो एडजेक्टिव तरीके ओळखीए छीए। हवे डिग्री ऑफ कम्पेरिजननी अंदर अलग अलग 3 डिग्रीज छे। एमां सौथी पहेला आवे छे ए पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री ए फक्त नाम बतावे छे कि भाई पॉजिटिव डिग्री में फक्त समानता बतावे छे कि अभय इज अ बॉय, अभय इज अ स्ट्रोंग बॉय। आ एक खाली बताव्युं छे कि भाई अभयनी जे गुण छे, अभयनो जे गुण छे ए गुण कयो छे कि भाई ए स्ट्रोंग बॉय छे, ए सशक्त छोकरो छे। हवे एमां एज अने पछी विशेषण अने पछी एज आवे छे। ज्यारे आपणे बे मित्रोनी सरखामणी करता होईए, बे शहरोनी सरखामणी करता होईए अने बंनेमां समानता होय त्यारे, बे अलग अलग शहरों होय, बे मित्रों होय, कोईपण एक गुण बंनेमां समान होय त्यारे आपणे आ पॉजिटिव डिग्रीनो उपयोग करीए छीए। अने एमां एज विशेषण अने पछी एज, एज एडजेक्टिव अने पछी एज आ रीते आवे छे। जो एने आपणे कम्पेरेटिव में फेरवવું होय तो कम्पेरेटिव डिग्री छे ए कम्पेरेटिव डिग्री एटले अधिकता बतावे छे कि भाई बेमां एक वधारे छे, बेमां एक वधारे छे ए बतावવું होय त्यारे आपणे कम्पेरेटिव डिग्रीनो उपयोग करीए छीए। अने कम्पेरेटिव डिग्रीनुं स्वरूप आ छे, कोईपण विशेषणने पाछळ ईआर लागे छे अने पछी धेन लागे छे। धारो के मारे एम कहेवुं होय के अनिल इज स्ट्रोंगर, STRONG अने पाछळ ER, अनिल इज स्ट्रोंगर देन अभय, अनिल इज स्ट्रोंगर देन अभय। अनिल अभय करता वधारे सशक्त छे, ए अधिकता बतावे छे। देट इज कॉल्ड द कम्पेरेटिव डिग्री। एनो बीजो एक स्वरूप छे, एमां स्वरूप आवे छे मोर देन। मोर अने पछी एडजेक्टिव अने पछी देन आवे छे। हवे मोर क्यारे आवे छे ए पण आपणे जरा जोईशुं। धारो के हूँ एक उदाहरण लઉં छुं कि भाई ब्यूटीफुल आ एडजेक्टिव छे। हूँ एम कहूँ कि शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शीला सुंदर छोकरी छे। गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन शीला। एनो अर्थ एम थाय कि गीता शीला करता वधारे सुंदर छे। तो आ मोर अने पछी ब्लेंक एटले एडजेक्टिव आवशे अने देन आवे छे।
ત્રીજું આવે છે સુપરલેટિવ. સુપરલેટિવ એટલે શ્રેષ્ઠતા બતાવે છે. 3, 4, 5, 50, 100 બધામાં જે શ્રેષ્ઠ હોય એ શ્રેષ્ઠતા બતાવવા માટે ધી પછી બ્લેન્ક અને પાછળ EST પ્રત્યય લાગે છે. તો ધી બ્લેન્ક એટલે એડજેક્ટિવ અને પાછળ EST પ્રત્યય લાગે તો એ સામાન્ય રીતે સુપરલેટિવ ડિગ્રી બતાવે છે. અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં એક બીજું આ પ્રકારનું સ્વરૂપ છે મોસ્ટ બ્લેન્ક એડજેક્ટિવ અને પછી એમાં મોસ્ટ, બસ આ રીતે લાગે છે. મોસ્ટ પછી એડજેક્ટિવ લાગે છે. હવે આ મોસ્ટ પછી એડજેક્ટિવ અને મારે એમ કહેવું હોય કે રીતા ઇઝ ધ મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ગર્લ ઇન ધ ક્લાસ. રીતા સૌથી સુંદર છોકરી છે. ઇન ધ ક્લાસ વર્ગખંડમાં સૌથી સુંદર છોકરી છે. 3 ઉદાહરણ લીધા. શીલા ઇઝ બ્યુટીફુલ, ઓકે, શીલા સુંદર છે. બટ ગીતા ઇઝ મોર બ્યુટીફુલ દેન શીલા. ગીતા શીલા કરતા વધારે સુંદર છે. એન્ડ છેલ્લું નામ આપણે લીધું કે રીના, આઈ થિંક રીના લીધું, અથવા તો મીના અથવા તો XYZ તમે નામ લો કે ભાઈ મીના ઇઝ ધી મોસ્ટ બ્યુટીફુલ ગર્લ ઇન ધ ક્લાસરૂમ. મીના એ વર્ગખંડમાં સૌથી સુંદર છોકરી છે. એટલે આ પ્રમાણે આપણે પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એકમાંથી બીજામાં કેવી રીતે આપણે ટ્રાન્સફર કરવું, એકમાંથી બીજામાં કેવી રીતે રૂપાંતર કરવું એ પણ આપણે જોઈશું. પણ એના પહેલાં મારે તમને બતાવવું છે કે ભાઈ પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે એના 3 સ્વરૂપો અલગ અલગ આપણે જોવા છે. રીચ, રીચર, રીચેસ્ટ. માલદાર, વધારે માલદાર, સૌથી વધારે માલદાર. પુઅર, પુઅરર, પુઅરેસ્ટ. ગરીબ, વધારે ગરીબ, સૌથી વધારે ગરીબ. હાઈ, ઊંચું, હાયર, એના કરતાં ઊંચું, હાઈએસ્ટ, સૌથી ઊંચું. હવે આ 3 લીધા પછી આ અલગ અલગ જે એડજેક્ટિવ્સ છે એ એડજેક્ટિવ્સ પણ આપણે જોઈ લઈએ. ઓલ્ડ એટલે જૂનું, ઓલ્ડર એટલે એના કરતાં વધારે જૂનું અને ઓલ્ડેસ્ટ એટલે સૌથી જૂનું. યંગ એટલે યુવાન, યંગેસ્ટ, યંગર, યંગેસ્ટ એના કરતાં વધારે યુવાન, યંગેસ્ટ એટલે સૌથી વધારે યુવાન. કોલ્ડ ઠંડુ, કોલ્ડર એના કરતાં વધારે ઠંડુ, કોલ્ડેસ્ટ સૌથી વધારે ઠંડુ. થીક જાડું, થીક એટલે જાડું, થીકર એના કરતાં વધારે જાડું અને થિકેસ્ટ સૌથી વધારે જાડું. ચીપ સસ્તું, સોંગું. ચીપર એના કરતાં વધારે સસ્તું, ચીપેસ્ટ સૌથી વધારે સસ્તું. પાછળ ER અને પાછળ EST લાગશે. ક્વિક ઝડપી, ક્વિકર એના કરતાં વધારે ઝડપી અને ક્વિકેસ્ટ સૌથી વધારે ઝડપી. ટોલ, ટોલર, ટોલેસ્ટ. લાઇટ, લાઇટર, લાઇટેસ્ટ. લાઇટ એટલે વજનમાં હલકું હોય તે. લાઇટ, લાઇટર, લાઇટેસ્ટ. સ્ટ્રોંગ, સ્ટ્રોંગર, સ્ટ્રોંગેસ્ટ. સ્મોલ નાનું, સ્મોલર એના કરતાં નાનું અને સ્મોલેસ્ટ સૌથી નાનું. સ્લો ધીમું, સ્લોઅર એના કરતાં વધારે ધીમું અને સ્લોએસ્ટ સૌથી વધારે ધીમું. ફાસ્ટ ઝડપી, ફાસ્ટર એના કરતાં વધારે ઝડપી, ફાસ્ટેસ્ટ સૌથી વધારે ઝડપી. વીક નબળું, વીકર એના કરતાં નબળું, વીકેસ્ટ સૌથી નબળું. વોર્મ હૂંફાળું, વોર્મર એના કરતાં વધારે હૂંફાળું અને વોર્મેસ્ટ. શોર્ટ ટૂંકું, શોર્ટર, શોર્ટેસ્ટ. ડાર્ક, ડાર્કર, ડાર્કેસ્ટ. ડીપ એટલે ઊંડું, ડીપર, ડીપેસ્ટ. બોલ્ડ, બોલ્ડર, બોલ્ડેસ્ટ. બોલ્ડ એટલે બહાદુર. એટલે આ પ્રકારના જે છે એ બધા જ માં ફક્ત પાછળ ER અને EST લાગે છે. એડજેક્ટિવની અંદર જો શબ્દનો છેલ્લો અક્ષર આ રીતે E હોય, સામાન્ય નિયમ એ છે કે ફક્ત ER ની જગ્યાએ R જ લાગશે અને EST ની જગ્યાએ ST જ લાગશે. ફાઇન સુંદર, ફાઇનર, ફાઇનેસ્ટ. વાઇઝ ડાહ્યું, વાઇઝર, વાઇઝેસ્ટ. વાઇડ પહોળું,
વાઇડર, વાઇડેસ્ટ. લાર્જ, મોટું, લાર્જર, લાર્જેસ્ટ. વ્હાઇટ, સફેદ, વ્હાઇટર, એના કરતાં વધારે સફેદ, વ્હાઇટેસ્ટ, સૌથી વધારે સફેદ. સેફ, સલામત, નોબલ, ઉમદા, સેફ, સેફર, સેફેસ્ટ, નોબલ, નોબલર, નોબલેસ્ટ. એટલે આ પ્રકારનો છેલ્લો જો અક્ષર ઈ હોય તો ઈ એમને એમ રહેશે અને ફક્ત આર કમ્પેરેટિવમાં લાગશે અને એસટી એ સુપરલેટિવમાં લાગશે. અન્ય બે પ્રકાર છે. એમાં સૌથી પહેલાં આવે છે બિગ. હવે છેલ્લો કોન્સોનન્ટ એટલે કે વ્યંજન છે અને એને આગળ સ્વર છે, તો આ પ્રકારનો શબ્દ હોય તો એ શબ્દમાં આ વ્યંજન બેવડાય છે. બિગ, બિગર, બિગેસ્ટ. ફેટ, FAT આ વ્યંજન છે કોન્સોનન્ટ અને આ સ્વર છે. ફેટ, ફેટર, ફેટેસ્ટ. બિગ એટલે મોટું, ફેટ એટલે જાડું, હોટ એટલે ગરમ, વેટ, વેટ એટલે ભીનું, હોટ, હોટર, હોટેસ્ટ, વેટ, વેટર, વેટેસ્ટ. અને બીજી એક રીત અલગ આ પ્રકારની છે કે છેલ્લો જ્યારે અક્ષર વાય હોય ત્યારે વાયનો આઈ થઈ અને કમ્પેરેટિવમાં ER અને સુપરલેટિવમાં વાયનો આઈ થઈને EST લાગે છે. તો હેપી, વાય નીકળી જશે, HAPPIER, હેપીયર, HAPPIEST, હેપીએસ્ટ. ઇઝી, ઇઝીયર, ઇઝીએસ્ટ. લવલી એટલે સુંદર, લવલીયર, લવલીએસ્ટ. હેલ્ધી એટલે તંદુરસ્ત, હેલ્ધીયર એના કરતાં વધારે તંદુરસ્ત અને હેલ્ધીએસ્ટ, HEALTHIEST. પ્રેટી, સુંદર, પ્રેટીયર, પ્રેટીએસ્ટ. મેરી, ખુશ, MERRIER, MERRIEST, મેરીએસ્ટ. ડ્રાય, સૂકું, ડ્રાય, ડ્રાયર, ડ્રાયેસ્ટ. હેવી એટલે ભારે, હેવી, હેવિયર, હેવીએસ્ટ. હવે આ પ્રકારના લાંબા શબ્દો સામાન્ય રીતે હોય તો એ લાંબા શબ્દોમાં પોઝિટિવમાં સપોઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે તો કમ્પેરેટિવમાં મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે અને સુપરલેટિવમાં ધી મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ રીતના શબ્દો થશે. ફેમસ, મોર ફેમસ, મોસ્ટ ફેમસ. કરેજિયસ એટલે હિંમતવાન, કરેજિયસ, મોર કરેજિયસ, ધી મોસ્ટ કરેજિયસ. હેન્ડસમ, દેખાવડો, મોર હેન્ડસમ, વધારે દેખાવડો, મોસ્ટ હેન્ડસમ, સૌથી વધારે દેખાવડો. બ્યુટીફુલ, મોર બ્યુટીફુલ, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. કેરફુલ, મોર કેરફુલ, મોસ્ટ કેરફુલ. વન્ડરફુલ, આશ્ચર્યજનક, મોર વન્ડરફુલ, એનાથી વધારે આશ્ચર્યજનક, અને ધ મોસ્ટ વન્ડરફુલ, સૌથી વધારે આશ્ચર્યજનક, આશ્ચર્યચકિત કરનાર. અને આ અનિયમિત છે એ અનિયમિત પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવા પડશે કે મચ હોય તો એનું મોર અને મોસ્ટ થાય છે. મચ, મોર, મોસ્ટ. ગુડ અથવા તો વેલ હોય તો ગુડનું બેટર, બેસ્ટ. ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. બેડ, વર્સ, વર્સ્ટ. લેટ, લેટર, લેટેસ્ટ. ફાર, ફાર્ધર, ફાર્ધેસ્ટ. મચ એટલે મચ, ગુડ સારું, બેડ ખરાબ, લેટ એટલે મોડું, ફાર એટલે દૂર. તો આ પ્રકારે પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવના જે સ્વરૂપો છે એ સ્વરૂપો તમે યાદ કરો. આપણે હવે એના ઉદાહરણો જોઈશું અને ઉદાહરણો સાથે સાથે એકમાંથી બીજામાં કેવી રીતે રૂપાંતર કરવું એ પણ જોઈશું. પણ એ પહેલાં મારે એમ કહેવું છે કે જ્યારે આપણે પોઝિટિવમાંથી કમ્પેરેટિવમાં અથવા તો કમ્પેરેટિવમાંથી સુપરલેટિવમાં અથવા તો એકમાંથી બીજામાં જ્યારે પણ આપણે એને એકમાંથી બીજામાં રૂપાંતર કરીએ તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે વાક્યનો અર્થ બદલાવવો જોઈએ નહીં. અહીં આપણે ગણિતને યાદ કરીએ કે ભાઈ ધારો કે ગણિતમાં એમ લખ્યું છે કે કોઈ એમ કહે કે ભાઈ 6 લખો તો મેં તો 6 લખી દીધા. કોઈ એમ કહે કે ભાઈ 6 લખો તો કોઈ વિદ્યાર્થી એમ લખે કે ભાઈ 3 ગુણ્યા 2, ઓકે, તો એની વાત પણ સાચી છે. કોઈ વિદ્યાર્થી એમ લખે કે ભાઈ 12 ભાગ્યા 2 તો એની વાત પણ સાચી છે. કોઈ વિદ્યાર્થી એમ લખે કે ભાઈ 2 નો વર્ગ વત્તા 2
તો 2 નો વર્ગ 4 વત્તા 2 તો પણ 6 થાય. કોઈ વિદ્યાર્થી એમ લખે કે 7 ઓછા 1 તો પણ 6 થાય. એનો અર્થ એમ થાય કે અભિવ્યક્તિ તમે અલગ અલગ રીતે કરી શકો છો, પણ એનું મૂળ જે છે એ મૂળ ક્યારે બદલાવવું જોઈએ નહીં. એવી જ રીતે અહીં આપણે પોઝિટિવમાંથી કમ્પેરેટિવ, કમ્પેરેટિવમાંથી સુપરલેટિવ અથવા તો ગમે ત્યાંથી ગમે તેમાં તમે ટ્રાન્સફર કરો વાક્યનું રૂપાંતર કરો, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ રૂપાંતર કરતી વખતે વાક્યનો અર્થ બદલાવવો જોઈએ નહીં. મિત્રો અહીં થોડીક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે, વાક્યો આપેલા છે અને વાક્યોમાં એકમાંથી બીજામાં કેવી રીતે રૂપાંતર કરવું અને કયા કયા ફેરફારો થાય છે એ પણ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. સૌથી પહેલાં જે વાક્ય છે કે ભાઈ અહેમદ ઇઝ ક્લેવર, અહેમદ હોશિયાર છે. રાજ ઇઝ ઓલ્સો ક્લેવર, રાજ પણ હોશિયાર છે. બંનેની હોશિયારીનું સ્તર, લેવલ, ડિગ્રી એક સરખી છે. ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનમાં મારે એમ કહેવું છે કે રાજ અને અહેમદ બંનેની હોશિયારીનું સ્તર, એનું લેવલ અથવા તો એની ડિગ્રી એક સરખી છે. અને એ એક વાક્યમાં મારે દર્શાવવું હોય તો એમ કહું કે અહેમદ ઇઝ એઝ ક્લેવર એઝ રાજ, અહેમદ રાજ જેટલો જ હોશિયાર છે. હવે એને મારે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં ફેરફાર કરવો હોય, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં મારે એનું રૂપાંતર કરવું હોય તો કેવી રીતે રૂપાંતર કરાય? તો આ રાજ શબ્દ પહેલો જતો રહેશે, તો રાજ ઇઝ નોટ, રાજ ઇઝ નોટ કમ્પેરેટિવ છે, કમ્પેરેટિવનું સ્વરૂપ આપણે લાવવું પડે તો ક્લેવરનું ક્લેવરર અને પાછળ ધેન તો આવશે જ. રાજ ઇઝ નોટ ક્લેવરર દેન અહેમદ, રાજ અહેમદ કરતાં વધારે હોશિયાર નથી. અભિવ્યક્તિ બદલાય, કોઈ વસ્તુ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ વાક્યનો અર્થ બદલાવવો જોઈએ નહીં. એવી જ રીતે અહેમદ ઇઝ એઝ રીચ એઝ રાજ, તો આપણે એમ કહીએ કે રાજ ઇઝ નોટ રીચર દેન અહેમદ. બીજું એક વાક્ય લખ્યું છે તો મોડાસા ઇઝ એઝ બિગ એઝ માણસા, મોડાસા માણસા જેટલું જ મોટું છે. હવે જ્યારે એને મારે ફેરફાર કરવો છે કમ્પેરેટિવમાં, તો માણસા આપણે આગળ લઈ લઈશું. તો માણસા ઇઝ નોટ બિગ છે તો બિગર થશે, નોટ બિગર દેન મોડાસા. શું થશે આખું વાક્ય? માણસા ઇઝ નોટ બિગર દેન મોડાસા, માણસા મોડાસા કરતાં મોટું નથી. ત્રીજું એક વાક્ય છે સિમલા ઇઝ એઝ કોલ્ડ એઝ મનાલી, સિમલા મનાલી જેટલું જ ઠંડુ છે વાતાવરણના અનુસંધાનમાં. તો હવે આપણે એને કમ્પેરેટિવમાં ટ્રાન્સફર કરવું હોય, કમ્પેરેટિવમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો પહેલો શબ્દ આપણો લખીશું મનાલી અને પછી આવશે મનાલી ઇઝ નોટ કોલ્ડર દેન સિમલા. મનાલી સિમલા, મનાલી ઇઝ નોટ કોલ્ડર દેન સિમલા, મનાલી સિમલા કરતાં વધારે ઠંડુ નથી, મનાલી સિમલા કરતાં વધારે ઠંડુ નથી. હેમંત ઇઝ ટોલર દેન રાકેશ. હવે કમ્પેરેટિવમાંથી પોઝિટિવમાં આપણે ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હેમંત ઇઝ ટોલર દેન રાકેશ. આ હેમંત છે અને આ રાકેશ છે, આ હેમંત છે અને આ રાકેશ છે. શું બતાવે છે કે ભાઈ બંનેમાં સરખામણી કરી છે, બંનેના કયો ગુણ છે? ઊંચાઈના ગુણની સરખામણી કરી છે. તો હેમંત ઇઝ ટોલર દેન રાકેશ, હેમંત રાકેશ કરતાં ઊંચો છે. હવે મારે એને પોઝિટિવમાં ફેરવવું હોય તો હું પોઝિટિવમાં ફેરવી દઉં. તો પહેલાં રાકેશ લખીશ, રાકેશ ઇઝ નોટ, કાં તો સો લખો કાં તો એઝ લખો, જે લખવું હોય લખી શકાય. રાકેશ ઇઝ નોટ સો અથવા તો એઝ ટોલ એઝ હેમંત.
રાકેશ ઇઝ નોટ સો ટોલ એઝ હેમંત. રાકેશ હેમંત જેટલો ઊંચો નથી. હેમંત રાકેશ કરતા વધારે ઊંચો છે. એપલ ફોન ઇઝ કોસ્ટલીયર દેન સેમસંગ. એપલનો ફોન સેમસંગના ફોન કરતાં મોંઘો છે. તો મારે એનું પોઝિટિવમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો સેમસંગ ફોન ઇઝ નોટ સો કોસ્ટલી. સેમસંગ ફોન ઇઝ નોટ સો કોસ્ટલી એઝ એપલ. સેમસંગ ફોન એપલના ફોન જેટલો મોંઘો નથી. મેથેમેટિક્સ ઇઝ હાર્ડર દેન ગુજરાતી. ગણિત ગુજરાતી કરતાં અઘરું છે. મેથેમેટિક્સ ઇઝ હાર્ડર દેન ગુજરાતી. ગણિત ગુજરાતી કરતાં અઘરું છે. ગુજરાતી ઇઝ not so hard as mathematics. ગુજરાતી ઇઝ નોટ સો હાર્ડ એઝ મેથેમેટિક્સ. ગુજરાતી ગણિત જેટલું અઘરું નથી. અને છેલ્લું વાક્ય છે પ્રકાશ ઇઝ એઝ હેન્ડસમ એઝ રોહન. પ્રકાશ રોહન જેટલો જ દેખાવડો છે. તો માટે મારે એને કમ્પેરેટિવમાં ફેરવવું હોય તો રોહન ઇઝ નોટ, અને આ હેન્ડસમ છે તો એની સાથે આવશે મોર હેન્ડસમ દેન પ્રકાશ. ઓકે, રોહન ઇઝ નોટ મોર હેન્ડસમ દેન પ્રકાશ. પ્રકાશ ઇઝ એઝ હેન્ડસમ એઝ રોહન. પ્રકાશ ઇઝ એઝ હેન્ડસમ એઝ રોહન. રોહન ઇઝ નોટ મોર હેન્ડસમ દેન પ્રકાશ. 3 વાક્યો સુપરલેટિવ ડિગ્રીના આપેલા છે. આપણને ખબર પડશે કેવી રીતે સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે. એ 3 વાક્યો સુપરલેટિવ ડિગ્રીના છે. એને મારે કમ્પેરેટિવમાં પણ ફેરવવા છે અને સાથે સાથે પોઝિટિવમાં પણ ફેરવવા છે. અને આ ખૂબ અગત્યનો ભાગ છે. ગાંધીજી વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ડિયન લીડર. ગાંધીજી સૌથી મહાન ભારતીય નેતા હતા. સૌથી મહાન સુપરલેટિવ, શ્રેષ્ઠતાવાચક. હવે એને મારે કમ્પેરેટિવમાં ફેરવવું હોય તો ગાંધીજી વોઝ, અહીં ધ્યાન રાખવાનું, ગાંધીજી વોઝ ગ્રેટેસ્ટ છે તો ગ્રેટર, GREATER, ગ્રેટર દેન એની અધર. આ ઉમેરો કરવાનો છે. ગાંધીજી વોઝ ગ્રેટર દેન એની અધર ઇન્ડિયન લીડર. ફરીથી બંનેને આપણે સરખામણી કરી જોઈએ. ગાંધીજી વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ડિયન લીડર. ગાંધીજી સૌથી મહાન ભારતીય નેતા હતા. ગાંધીજી વોઝ ગ્રેટર દેન એની અધર ઇન્ડિયન લીડર. બીજા કોઈ પણ ભારતીય નેતા કરતા મહાન હતા. એનો અર્થ એમ થયો કે હી વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ. હી વોઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ. અને હવે એને પોઝિટિવમાં કરવું છે તો અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. એની અધરની જગ્યાએ આપણે લખીશું નો અધર ઇન્ડિયન લીડર. ફરીથી નો અધર ઇન્ડિયન લીડર વોઝ, સ્ટાર્ટ અહીંથી કરીશું આપણે, નો અધર ઇન્ડિયન લીડર વોઝ સો ગ્રેટ એઝ ગાંધીજી. No other Indian leader was so great as ગાંધીજી. ગાંધીજી કરતાં બીજો કોઈ પણ ભારતીય નેતા ગાંધીજી કરતાં મહાન હતો નહીં. કોઈ પણ ભારતીય નેતા ગાંધીજી કરતાં મહાન હતો નહીં. એનો અર્થ એમ થાય કે સુપરલેટિવમાંથી આપણે કમ્પેરેટિવમાં અને પોઝિટિવમાં ફેરવ્યું છતાં પણ અર્થનો ફેરફાર થતો નથી.
VK, Virat Kohli is the most famous cricketer in India. ખ્યાલ આવશે આપણને કે ધી અને મોસ્ટ છે એટલે આ સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે. વિરાટ કોહલી ઇઝ ધ મોસ્ટ ફેમસ ક્રિકેટર ઇન ઇન્ડિયા. વિરાટ કોહલી સૌથી ખ્યાતનામ ભારતીય ક્રિકેટર છે અથવા તો ભારતમાં સૌથી વધારે ખ્યાતનામ છે. હવે એને કમ્પેરેટિવમાં ફેરવવું છે તો આ જ રીતે વિરાટ કોહલી ઇઝ મોર, આ ગ્રેટર કર્યું તો અહીં આવશે મોર ફેમસ દેન એની અધર ક્રિકેટર ઇન ઇન્ડિયા. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો શું લખીશું આપણે? વિરાટ કોહલી ઇઝ મોર ફેમસ FAMOUS દેન એની અધર ક્રિકેટર ઇન ઇન્ડિયા. વિરાટ કોહલી ભારતના બીજા બધા જ ક્રિકેટરો કરતાં વધારે પ્રખ્યાત છે. અને આપણે જ્યારે એનું પોઝિટિવમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીશું. નો અધર ક્રિકેટર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ સો ફેમસ એઝ VK. તો શું થશે? નો અધર cricketer is so famous FAMOUS so famous as VK કે ભાઈ બીજો કોઈ પણ ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી જેટલો ખ્યાતનામ નથી. એનો અર્થ એમ થાય કે વિરાટ કોહલી ઇઝ ધ મોસ્ટ ફેમસ ક્રિકેટર ઇન ઇન્ડિયા. ત્રીજું વાક્ય છે જાન્યુઆરી is the coldest month of the year. જાન્યુઆરી is the coldest month of the year. જાન્યુઆરી એ વર્ષનો સૌથી ઠંડો મહિનો છે, એમાં વધારે ઠંડી પડે છે. તો શું લખીશું આપણે એનું કમ્પેરેટિવમાં? તો જાન્યુઆરી ઇઝ કોલ્ડર ધેન, શું આવશે? કોલ્ડર ધેન any other month of the year. ખ્યાલ આવી ગયો તમને મિત્રો? જાન્યુઆરી ઇઝ કોલ્ડર દેન એની અધર મંથ ઓફ ધ યર. જાન્યુઆરી વર્ષના બીજા બધા જ મહિના કરતાં ઠંડો છે. અને જ્યારે આપણે એનું પોઝિટિવમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો નો અધર મંથ ઓફ ધ યર ઇઝ સો કોલ્ડ એઝ જાન્યુઆરી. શું વાક્ય આવશે? નો અધર month is so cold as January. No other month is so cold as January. એનો મતલબ એમ થાય કે જાન્યુઆરી ઇઝ ધી કોલ્ડેસ્ટ મંથ ઓફ ધ યર. લાઈક કરો, શેર કરો અને તમારા મિત્ર વર્તુળમાં હંમેશા ધ્યાન રાખો, કોમેન્ટ પણ કરો. હજુ કંઈક આગળ જોઈતું હોય તો એ પણ તમે પૂછી શકો છો, કહી શકો છો. અને આ વિડીયો છે એ વિડીયોને તમે લાઈક કરશો તો હું આના કરતાં વધારે સારા વિડીયો પણ બનાવી શકીશ. આના કરતાં તમારો જે પ્રેમ છે એ પ્રેમ મળશે તો આના કરતાં વધારે સારા વિડીયો બનાવી શકીશ. મિત્રો થેન્ક યુ, આભાર.